السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسنسرڈ ود فیاض نائچ سے گرمائے ہمارے میزبان فیاض نائچ گفتگو کناسو ناظرین توڑے جو اجو جکا اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی تو سینیٹ میں ایک دفعہ بیہر جو ہے ریزولیشن پیش کیا ہوا چونڈو ملتوی کرنے لائے ان موضوع تے بھی گفتگو کناسوں اسمبلی میں استعفی پنجو سپریم کورٹ میں استعفا والو سلسلو جو ان کے بھی گفتگو میں آنیداسوں پر شروعات کروں تھا پرویز مشرف کے بارے میں جو اگونے آمد جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جو فیصلو آयो سپریم کورٹ پاران جو فیصلو ان کے سزا موت کی سزا ڈیण والے فیصلے کے بحال کیا ویو ڈاڈی اہم ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کے اندر توڑے جو ہانے پرویز مشرف صاحب تے وہ فیصلو لاگو نہ تھی سگندو چھکان تا وہ ہانے دنیا میں نہ رہا ہیں پر بہرحال ان فیصلے جی ایکڑی تاریخی اہمیت ضرور رہندی. پروگرام میں جناب سہیل سانگی صاحب ملک جا سینئر صحافی نامیر تجزیہنگار سان گڈن جن ٹیلی فون لائن تے اساں سان گڈ جناب طلعت حسین صاحب ملک جا سینئر صحافی تجزیہنگار اینکر پرسن بھی اساں سان گڈن اچھو تے گفتگو کرتے ودھایو. السلام علیکم طلعت حسین صاحب. اچھا طلعت حسین صاحب سانجے سانجو رابطو تھے سانگ صاحب ہی چھا اہمیت ہے ان جی پرویز مشرف صاحب کے فیصلے جی؟ وڈو ہی تاریخی فیصلو ہے ان جا اسان جی ملک جی تاریخ تے سیاست تے اسان ملک جے آئینی جے کمکارن قانون ان سبنی تے وڈا اثر پوندا چھو تے یہ جو فیصلو آयो آرٹیکل 6 جو مطلب ہے تو ملک سان غداری ایکڑے عامر کے خلاف مجھے خیال میں دنیا میں جے فیصلہ آیا وہ ہوں پر اہڑے قسم جو فیصلو ہی پہریوں آیا ہے جن میں موت کی سزا کے برقرار رکھے ہوا ہے. طلعت حسین صاحب خان پوچھوں. طلعت حسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے پرویز مشرف صاحب کے خلاف سزا موت کی سزا برقرار رکھنے والا اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ آنے والی ملک کی تاریخ میں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے؟ دیکھیں اگر آپ ذاتی زاویے سے دیکھیں کیونکہ جج صاحبان کو اپنے لیگیسی یا ورثہ چھوڑنے کی ایک خواہش ہوتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے ایسا معاملہ جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین باب تھا اس کو کسی نقطے پر پہنچایا انجام پر پہنچایا. تو ایک تو یہ زاویہ ہے. دوسرا ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف یہی فیصلہ نہیں اٹھایا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ بھی اٹھایا ہوا ہے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ بھی اٹھایا ہوا ہے اور اس کو وہ زیر بحث لائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ان کی جو کورٹ کی آبزرویشنز ہیں وہ بڑی واضح ہیں. تو آپ کو ایک تسلسل نظر آتا ہے ان کے کام میں. وہ تاریخ کے سیاہ ابواب سے جان نہیں چھڑا رہے, وہ ان کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں. پرویز مشرف کی تاریخ میں جگہ جو ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بھی بنے گی کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا, طاقتور ترین شخص تھا, 2 مرتبہ ایمرجنسی لگائی اور پھر ملک سے وہ ایک جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے نکل گیا, بعد از موت ہی صحیح لیکن اس کو سزا ضرور ملی. میرے خیال میں اس کا جو سمبولزم ہے, جو اس کی مثال ہے, وہ بڑی اہم ہے کیونکہ حوالہ یہ بنتا رہے گا مثبت انداز سے. ورنہ ہمیشہ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں یہی کہا جاتا رہے گا کہ جی 2 مرتبہ انہوں نے آئین توڑا اور پھر ملک سے ان کو باہر جانے دیا, پھر وہ ملک میں واپس آ گئے اور یہاں پر ان کی تدفین ہو گئی. لیکن اس سے آگے کا حوالہ بڑا اہم ہے کہ انہوں نے آئین توڑا اور ان کو قرار واقعی سزا ملی. اب سزا ایگزیکیوٹ تو نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم سزا ان کو ملی ضرور. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی تاریخ کے اوپر اس حوالے کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی لیسن ہے ایسی مہم جو ہی, کیونکہ ہمارے ملک میں پرویز مشرف تو شاید چوتھا آدمی تھا, لیکن جس طرح آپ نے اور ریفرنس دیے فیض آباد دھرنے کیس کا ریفرنس دیا, اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی مداخلت تو ہوتی ہی رہتی ہے. جی میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ جس روایت کی بنیاد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ نے رکھی ہے, اور ہمیں صرف ایک فرد کا نام نہیں لینا چاہیے. وہ جو کوئی چیف جسٹس ہیں اس وجہ سے ان کا نام ایک حوالے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کے برابر میں جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان میں سے اب اکثریت میں, کیونکہ جب سے اعجاز الحسن کا اور فضاد نقوی کا استعفیٰ آیا ہے
اور میرا خیال ہے کہ ایک جج صاحب اور بھی مستعفی ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد کورٹ کے اندر آپ کو وہ جو ہم خیال ٹرائکا تھی اس کی بات کر رہے ہیں آپ تیسرے والے کی؟ جی جو پچھلے چیف جسٹس کے دور میں ہم خیال ٹرائکا تھی، 3 جج ہوتے تھے، ساری سنتے تھے، اس میں سے ایک جج بچ جی گیا. جی 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 بالکل، ان میں سے ایک باقی ہیں ابھی، اور میرے خیال میں وہ بھی شاید یہی رستہ اختیار کریں. تو آپ کو کورٹ کے اندر ایک نظریاتی درستگی نظر آتی ہے. تو جو معیار انہوں نے مقرر کیا ہے، اگلے جو چیف جسٹس اب لائن میں ہیں منصور علی شاہ صاحب، وہ سب سے لمبا ان کا میرے خیال میں ٹینیور ہوگا ابھی تک، 3 سال کوئی 10 دن کے قریب. تو اگر وہ یہی روایت برقرار رکھیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ننھا سا پودا جو لگایا ہے، مثال بنانے کا پودا، آئین اور قانون کی برتری کا پودا، وہ کچھ تھوڑا سا جان پکڑ لے گا. لیکن یہ روایت 72-73 سال پرانی ہے، اور یہ جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں یہ تو کل کی بات ہے. تو روایت آپ کو پتہ ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے سالوں سال درکار ہوتے ہیں. تو تمام اداروں کو سبق تو سیکھنا چاہیے، لیکن عادت چونکہ بری بن چکی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے میرے خیال میں کم از کم 1/3 اس قسم کے کام چاہیے جن کا آغاز ہوا اس وقت. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک پودا اور وہ اس پودے کو رکھا جا رہا ہے، وہ آگے تناور درخت بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، لیکن اس پودے کی آبیاری کے لیے طلعت حسین صاحب جو باقی ایٹماسفیئر چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہو، ان کی جو سپورٹ بیس چاہیے اس طرح کے پودوں کی کو تناور درخت بنانے کے لیے، آپ کے خیال میں اس طرح کا کوئی ماحول بھی ہے اس کے ایٹماسفیئر کے اندر؟ باقی جو ایلیمنٹس چاہیے اس کو، اس پودے کو بڑا کرنے کے لیے، وہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ میرے خیال میں اس مرتبہ جو جس موسم میں یہ پودا لگا ہے وہ موسم موافق نہیں ہے. وہ موسم دھند سے بھرا ہوا ہے، وہ موسم بیماریوں سے اور خشکی سے بھرا ہوا ہے. کیونکہ عمران خان کے تجربے کو لپیٹتے ہوئے، پی ڈی ایم کی حکومت کو بنتے ہوئے، کیئر ٹیکرز کو آتے ہوئے، کیئر ٹیکرز کی مدت آئین میں تبدیلی ہوتے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ بہت گہرا اور وسیع ہو گیا ہے. آنے والی حکومت کے لیے اس کو رول بیک کرنا بہت مشکل ہوگا. تو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور منتخب نمائندگان کو بھی یہ مل کے سوچنا ہوگا کہ عدالت کی طرف سے جو سمت مقرر کی جا رہی ہے وہ کسی فرد کی یا ایک ادارے کی نمائندگی نہیں کر رہی، وہی صحیح طریقہ ہے ریاست کے امور کو چلانے کا. اگر تو آنے والی حکومت یہ کام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پائی کہ موافق ماحول بنا پائی تو پھر تو پودا یہ بڑھے گا اور پھلے پھولے گا، ورنہ پھر یہ جڑ تو شاید نہ پکڑ سکے. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ کسی نے پودا ضرور لگایا. تو فی الحال موسم جو ہے وہ بالکل بھی موافق نہیں ہے. اچھا، یہ جو موسم کی بات کی اس پہ بھی آتے ہیں، یہ استعفاؤں کے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیوں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جج صاحبان، پچھلی مرتبہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب اپنا ہماری آرمی کے اندر آرمی چیف کا ٹینیور پورا ہوا تو اچانک ایک استعفیٰ آ گیا، حالانکہ وہ ٹائم نہیں تھا. وہ کہا گیا کہ وہ اپنا ہمارے ایک اور جنرل صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا. اس مرتبہ جیسے ہی چیف جسٹس صاحب گئے ہیں، اور یہ خاص طور پر کیس جو چل رہا ہے، نقوی صاحب نے تو استعفیٰ دیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ استعفیٰ آیا، اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اور بھی استعفیٰ آئے گا. دیکھیں، مظاہر نقوی کے پاس تو وہ تو بند گلی میں آ گئے تھے. ان کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کے بعد کوئی راستہ باقی نہیں رہے. انہوں نے کوشش کی اخلاقی جواز بنانے کی، انہوں نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی، مزاحمت کرنے کی لفظی کوشش کی، اعجاز الاحسن صاحب کو اپنی آواز میں آواز ملوانے کا عمل مکمل کیا. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں جو معاملات تھے، جس میں آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے، اس میں آلموسٹ جس طرح کہتے ہیں تحقیقاتی عدالت بن جاتی ہے. وہ اتنے سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ آپ تفصیلات کو چھپا پائیں. تو میرے خیال میں مظاہر نقوی نے یہ بہتر جانا کہ بجائے اس کے کہ ان کو تمام ریکارڈز جو ہیں، جو دوسرے سیاستدانوں سے کبھی رسیدیں مانگتے ہیں، کبھی بینک اکاؤنٹس مانگتے ہیں، اگر ان سے ساری چیزیں مانگنی شروع ہو گئے تو ان کے پاس بچنے کی امید نہیں ہے. تو وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے. اعجاز الاحسن صاحب کا معاملہ بڑا
उससे भी शायद मेरी नज़र में वाज़ेह है। एक तो उन्होंने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। साकिब निसार साहब उनको इजाज़ जी कह के बुलाते होते थे और बड़ी महाफिल में उनकी तारीफ करते होते थे और कहते होते थे कि मैंने इनकी ज़ौजा से इनको मुस्तार लिया है पब्लिक की खिदमत के लिए और उनकी ज़ौजा ने बड़ी मेहरबानी की है कि इन्होंने मुझे ऐसा तोहफा दिया है जिसके ज़रिए मैं अपना काम करता हूँ। तो इजाज़ुल हसन साहब साकिब निसार की अदालत चलाते रहे, खोसा साहब के मंजूर नज़र रहे, जो गुलजार साहब आए उनकी अदालत में उनका कलीदी किरदार था। तो और फिर इनकी पतंग बहुत बुलंद हुई बंदयाल साहब की कोर्ट में। तो अब वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि लेकिन फिर उसको एक चीफ जस्टिस बनने का भी एक ऑप्शन था आगे जाके, ऑप्शन था। लेकिन जिस किस्म का कोर्ट का मिजाज है और जिस किस्म मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद अगर कोई एक और इस्तीफा भी आ जाता तो कोर्ट के अंदर वो जजेस ज्यादा हो जाते जो हम ख्याल जजेस थे, जो आइन के साथ अपने आप को ज्यादा जोड़ते हैं और जोड़ तोड़ से अपने आप को परे रखते हैं। तो एक तो ये उनका फैक्टर था। दूसरा मैं वैसे ये भी बता दूं कि इजाज़ुल हसन साहब के मामलात बिल्कुल भी सीधे नहीं हैं। वो जो आपने इस्लामाबाद के बिल्कुल दरमियान एक बहुत बड़ा टावर है, ग्रैंड हयात टावर, वो जिस कंपनी ने जो रेगुलराइज करवा लिया इन्होंने तमाम रूल्स को वायलेट करवाते हुए साकिब निसार के हाथों, ये उसके कंसल्टेंट भी रहे हैं। इनके फाइनेंशियल मामलात भी दुरुस्त नहीं थे। लेकिन सबसे अहम अगर मामला आप मुझसे पूछें वो ये कि इजाज़ुल हसन साहब इमरान खान के तजर्बे के एक टूल थे, 10 साल तजर्बे के। जब वो तजर्बा और प्रोजेक्ट ही वाइंड अप हो गया तो जिन लोगों को हायर किया गया था, जिस लेबर को हायर किया गया था उसकी मारी के लिए उसकी जरूरत बाकी नहीं रही थी। तो मेरे ख्याल में उनको बता दिया गया होगा कि भाई आप अदालत में अपने तरीके से चलना है, आप इनके साथ चलें तो बेहतर है, अगर नहीं तो फिर आप घर जाएं। ले ऑफ छांटी गया है। ये सोहेल सांगी साहब ने सवाल किया कि क्या ये छांटी चल रही है? ले ऑफ छांटी जिस तरह से होती है कारखानों में, नहीं, ये एक्सेसिव लेबर है जी जिसको ले ऑफ किया जा रहा है। अच्छा। जब कंपनियां अपने आप को रिक्राफ्ट करती हैं, जब वो किसी और तरफ अपने मामलात को ले जाती हैं तो फिर लेबर बहुत सारी रिडेंडेंट हो जाती है। आखिरी आपका कमेंट चाहेंगे आप अपना तलत साहब, फिर आपसे आप से रुखसत आपको देंगे क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है। ये जो आज फिर एक सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन आया है उस पर थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को थोड़ा आगाही कर दें आप अपने तजज़िये से। मेरे ख्याल में सेनेट के जो KPK के और बलूचिस्तान के जो नुमाइंदगान हैं, एक तो हमें मानना चाहिए कि वाक़तन वहां पर हालात जो हैं 13 और 8 से ज्यादा खराब नहीं है। वहां पर हालात मखदूश हैं, आप खबरें देख रहे होंगे। क्या उनकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन हालात मखदूश हैं। बहुत सारे जिलों के अंदर आप कैंपेन नहीं कर सकते, खतरात हर वक्त सामने आपके खड़े हैं। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है मेरे ख्याल में एक डेस्परेट अटेम्प्ट कहीं ना कहीं से हो रही है कि किसी न किसी तरीके से ये समझाने की कोशिश की जाए कि इंतखाबात का माहौल जो है वो मुवाफिक नहीं है, नाकस माहौल है। लेकिन मुझे इसमें कोई जान नजर नहीं आती। टास्क दिया होगा किसी को, वो रेजोल्यूशन मूव करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए कि हम तो आपको पहले से कहते थे कि हालात ठीक नहीं है, बाकी उसके पीछे कोई फोर्स वगैरह नहीं है। जी बिल्कुल, जिस किस्म के आपको इंतखाबात के नतायज मिलेंगे तो उस पर तकिया कीजिएगा, उसको मानिएगा। बड़ी मेहरबानी तलत हुसैन साहब आपने हमें ज्वाइन किया। साईं वक्फो टू था वक्फे का मोटी जनरल मौजूद थे गुफ्तगू दासू नाज़रीन वक्फो टू था वक्फे का मोटी ची प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे अहम सियासी मामलनि ते। परवेज़ मुशर्रफ जी फांसी जो उनके जेको आहे मौत जी सज़ा सुप्रीम कोर्ट बरक़रार रखी आहे, उन ते तलत हुसैन साहब जो ऐं उनखां पोइ अदालतुनि मां जेके इस्तीफ़ाउनि जो सिलसिलो आहे, ऐं जीअं तलत हुसैन साहब बि चयो पिया त अञा हिकु वधीक इस्तीफ़ा जेका आहे उनजे बारे में मुल्क जे अंदरि ॻाल्हियूं गर्दिश कनि पियूं। ऐं सेनेट जे बारे में बि ॻाल्हाईंदासीं, जेको सेनेट जे अंदरि जेके चूंडूं मुलतवी करण वारा मामला आहिनि, उन हवाले सां असांखे साईं ॾहलूं था साईं सोहेल सांगी साहब ॾे। सांगी साहब जी जी, तलत हुसैन साहब जी ॻाल्हि तव्हां हाँ, इन में ॾाढी त इन जो इम्पैक्ट इहो था ॾिसनि त हीउ सिंबॉलिक आहे बिल्कुलु इहो नंबर 1। नंबर ॿी ॻाल्हि हुन इहा कई त ही
मामिलो आहे त सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो ॿूटो रखे पई, हीअ जेका मौजूदा सुप्रीम कोर्ट आहे, इहो ॿूटो अॻिते हली वधी वण थी सघे थो, जंहिंजे बारे में मूं पुछियो उनखां त बाक़ी उनखे वधी वण थियण लाइ जेको एटमॉस्फेयर आहे उहे शयूं ॿियूं केतिरियूं आहिनि। तव्हांजे ख़्याल में तव्हां इन सॼी ॻाल्हि खे मिलाए कीअं था ॾिसो? ॾिसो, हिन में इंग्लैंड में बि इहो ई थियो। उते जे पंहिंजे हिकिड़े दौर जे तमामु वॾे माण्हू हीरो क्रामवेल खे फांसी जी सज़ा ॾिनी वई, जेका हुनजे मरण खां पोइ। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा त हुन ते अमल कयो वियो। हुनजे पार्लियामेंट जे ॿाहिरि जेको आहे उनखे बॉडी खे जेको ज़ाहिर ॻरी वई हॾायो आहे, त उनखे रखियो वियो, हिकिड़ो सिंबल कयो वियो। हाणे ॻाल्हि आहे त हिन ते जेकॾहिं इहो अमल नथो थिए, पर इहो अमल त पंहिंजी जाइ ते थींदो न, त भई जेको हीउ अरसो रहियो सदर जे तौर ते, आर्मी चीफ जे तौर ते, हाणे जॾहिं कन्विक्टेड आहे त पोइ जे सदर जे तौर ते, रिटायर सदर जे तौर ते जेके बि फ़ाइदा वरिता पए उन्हनि जो छा थींदो? आर्मी चीफ ज़ाहिर त हाणे रिटायर थी वियो, उनखां पोइ कन्विक्ट थी वियो, उहो थिए थो या न? इन सिलसिले में जेकॾहिं हुकूमत, हाणे जेका बि हुकूमत अचे थी, उहे जेकॾहिं हिकु ॿ शयूं करे थी, त पोइ इहो हिकिड़ो मैसेज अॻिते मतिलबु त ट्रेवल कंदो, त इहो मतिलबु जंहिंजो ॿूटे जी ॻाल्हि था करियूं त उहो थी सघे थो। ॿी ॻाल्हि जेका तलत साहब बि चई, उहा ॾाढी इम्पॉर्टेंट आहे, त हाणे इहो सॼो सियासी जमातूं, ख़ासि तरह सां उहे सियासी जमातूं जेके पावर पॉलिटिक्स जो हिसो थियनि थियूं, उन्हनि जो, ऐं ॿिया जेके बि असांजा सिविल सोसाइटी, ॿिया जेके दानिश्वर माण्हू, उन्हनि सभिनी जो आहे त कीअं उन सॼी ॻाल्हि खे बचाइजे। इंग्लैंड में पार्लियामेंट उहो सॼो उहो कयो, उनखां पोइ जेको आहे सज़ा करे उनखे निशाने तो सिंबल जे तौर ते जीअं ॿुधाए पई उहो कयो। त असांखे बि के ॿ टे अहिड़ा मतिलबु त इंडिकेशन ॾियणा पवंदा जंहिंमां इहो अचे। मां पंहिंजो सांगी साहिबु जेके इंडिकेशन असां जंहिंजी एक्सपेक्टेशन कयूं पिया, मूं इन ॻाल्हि साईं खां बि सुवालु कयो, तव्हां खां बि इहो सुवालु कयो त मुल्क जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे, हाणे चूंडूं अचनि पियूं, परवेज़ मुशर्रफ जे बारे में इहे फ़ैसिला थियनि पिया। ॿिए तरफ़ हिकिड़ी पार्टी आहे जंहिंजी अॻे हुकूमत हुई, उनजो सरबराह जेको आहे उहो हिन वक़्तु जेल में आहे, हिकिड़े केस मां निकिरे थो, ॿिए में जेल में आहे। उनखे जंहिं ॻाल्हि ते हुनजे मथां असांजे उहा जेल जा फ़ैसिला जेको आहे उहो अॻी हुकूमत करे पई या निगरान हुकूमत करे पई, सिविलियन सेटअप करे पियो, या उनखां मावरा जेके असांजे मुल्क जे अंदरि ॿियूं क़ुवतूं फ़ैसिला कंदियूं आहिनि उहो कनि पियूं, उहे ॻाल्हियूं बिल्कुलु वाज़े आहिनि। हिन मुल्क जे बारे में चयो वियो आहे आलमी इदारनि जे पारां त हिते जमहूरियत, कमज़ोर जमहूरियत बिना हिकिड़ो हाइब्रिड निज़ाम आहे, जंहिंमें ॾेखारण लाइ तव्हां वटि सिविलियन सेटअप आहे, पर फ़ैसिला जेके आहिनि उहे सिविलियन सेटअप नथो करे पियो। दुनिया बि जेका आहे पाकिस्तान सां ॻाल्हाए थी पई, त उन्हनि उहा पाकिस्तान जे अंदरि, मिसाल तौरु हाणे रिसेंटली असांजे आर्मी चीफ साहब विज़िट कयो अमेरिका जो, उहो विज़िट जेको हुयो उनखे स्टेट डिपार्टमेंट जे अंदरि, उनखे डिफेंस पंहिंजो पेंटागॉन जे अंदरि, उनखे वाइट हाउस जे अंदरि जेके उन जूं मुलाक़ातूं थियूं, जेका ॻाल्हि थी, इवन जेको आहे UN जो सेक्रेटरी जनरल जेको आहे उन बि उन सां मुलाक़ात कई। त दुनिया में पाकिस्तान जो परसेप्शन जेको आहे उन परसेप्शन जे बुनियाद ते, ऐं जेका हिन वक़्तु जेका सूरत हाल असां वटि आहे उन जे बुनियाद ते सियासी पार्टियूं अप फ्रंट अची उहो जेको आहे पंहिंजो जेको उन्हनि जो जेको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आहे टू गवर्न, टू रूल द कंट्री, त उनखे जेको आहे उहो कनि। इहे मामला जेके आहिनि उहे तमामु ॾाढा अहम आहिनि, ऐं मां सम्झां थो त जेका कोर्टुनि वारो मामिलो आहे उन ते पंहिंजो ज़ुल्करनैन साहब जेको आहे असांजा दोस्त सीनियर सहाफ़ी आहिनि, असांजा कलीग आहिनि, उन्हनि बि इस्लामाबाद मां जॉइन कयो आहे, उन सां थोरो मालूमात वठूं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्करनैन साहब। जी वालेकुम सलाम। सर जी, क्या सूरत हाल है? ये सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफा के ऊपर इस्तीफा आ रहे हैं, क्या अपडेट क्या है वहाँ की? देखिए, इस्तीफे 2 तो आ गए हैं, बाज़-ए सुनाई दे रही है अभी मजीद 3 से 4 इस्तीफों की सुप्रीम कोर्ट से। 3-4 मीडिया पर हाँ, इतला तो ऐसी चल रही है जो बाज़-ए सुनाई दे रही है इस्लामाबाद के ऐवानों में, खासकर सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में। कल से बल्कि रात से एक अचानक से एक सोशल मीडिया पे एक चीज आई कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने गालिबन इस्तीफा दे दिया है। तो रात को 12 बजे के करीब जब हमने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अपने जराए को सर्वे को जगह के पूछा कि भाईजान क्या कोई इसमें कोई सदाकत है या नहीं, तो पता चला कि ऐसी कोई सदाकत नहीं है इस खबर में। जस्टिस याहिया अफरीदी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। फिर चला कि शायद जस्टिस जो है मुनीब अख्तर, उनके हवाले से कि उनका इस्तीफा तैयार है, एक दिन में वो आ रहा है, लेकिन अभी इस वक्त तक कोई इस्तीफा टाइप नहीं हुआ, ना किसी का कह लें कि इस्तीफा आया है। अच्छा, टाइप राइटर पे भी आपकी नजर है? टाइप भी नहीं हुआ?
بالکل ہر چیز کے اوپر نظر پڑی ہے. جس قسم کے اس وقت حالات ہے سپریم کورٹ میں دیواروں کے اوپر بھی نظر ہے اور کمپیوٹرز کے اندر بھی نظر اس وقت ڈال کے رکھی ہے, کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں. اور کچھ جو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ریٹائرڈ ججز سے جو ہماری بات ہوئی ہے, جو کچھ عرصہ پہلے ہی ریٹائرمنٹ جن کی ہوئی ہے پچھلے 10 سال کے اندر, وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس معاملات کو نہیں دیکھ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ادارے کے لیے دعائی کر سکتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ اس کا حصہ رہے ہیں. اس وجہ سے زیادہ تشویش کچھ جو باخبر حلقے ہیں ان میں زیادہ ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ذوالقرنین مظاہر نقوی صاحب کے خلاف تو ریفرنس تھا, اس کی وجہ سے اس نے کوشش کی, اٹیمپٹ کی کہ استعفیٰ دے کر اگر اس کی معاملات سیدھے ہو جائیں تو وہ پرکس اینڈ پریولیجز جو استعفیٰ کے بعد ملتے ہیں وہ اس کو ملے, لیکن وہ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل نے نہیں مانے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں بھی ہے, وہ ایک جو حیات اپنا وہ تھا ایک اسکیم ہے اس حوالے سے کہ وہ اس فرم کے وکیل بھی تھے, پھر جس طرح اس کو کلیئرنس ملی, ایک خدشہ تھا کہ وہ اگر آ جاتا ہے ریفرنس تو پھر شاید اس نے تو جو چل رہا ہے. آپ کے خیال میں باقی جو استعفیٰ آئیں گے اس کے پیچھے بھی اس طرح کی کہانیاں ہیں کہ وہاں پہ کوئی اپنا معاملات ہیں, یا وہ ایک اپنا یکجہتی کے طور پر دے رہے ہیں؟ دیکھیں گرینڈ حیات والا جو معاملہ جیسے فیاض الحسن کا آپ بتا رہے ہیں, وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹیک اپ ہوا تھا. جو 21 کمپلینٹس تھیں جو پرائیویٹ آئی ہوئی تھی, جو خارج کی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے, اسی دن جس دن نقوی صاحب کو پہلا شو کاز نوٹس جاری کیا اور سردار طارق صاحب کے خلاف آمنہ ملک صاحب جو کمپلینٹ تھی ان کو طلب کیا گیا تھا, اس میں جسٹس اعجاز الحسن کا وہ ریفرنس خارج ہو چکا تھا. ان کے خلاف اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں گرینڈ حیات کے معاملے پہ کوئی بھی کمپلین زیر التوا نہیں تھی نہ, کیونکہ اس نقطے کو پہلے خارج کر چکے ہیں تو دوبارہ یہ چیز آتی بھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہاں پہ معاملہ کچھ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کچھ پریشر میں تھے کافی زیادہ کچھ دنوں سے, اور جس دن مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دی ہے اس سے ایک رات پہلے تک میری جو کچھ حلقوں سے بات ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر, تو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو 4 ججز ہیں انہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کو کنونس کیا کہ وہ استعفیٰ نہ دیں. ان کی اپنی جو لیگل ٹیم انہوں نے ہائر کی تھی نقوی صاحب کی, تقریباً 4 اس میں بڑے وکلا تھے, ان میں سے کسی ایک تو وکلا سے ان کی مشاورت ہوئی تھی, انہوں نے ان کو ریزائن کرنے کا کہا تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو اسٹے آرڈر نہیں دیا اس وجہ سے, لیکن ججز نے ان کو قائل کر لیا تھا. لیکن اگلی صبح دوبارہ سے ان کا مائنڈ بنا اور انہوں نے ریزائن کر دیا. ایون کہ جب جو 2 ججز کا مجھے پتہ ایسے ہیں جن کو جب یہ خبر ملی کہ جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دے دیا تو وہ حیران ہو گئے تھے کہ کل رات کو تو ہو گئے تھے کہ وہ ریزائن ابھی نہیں کریں گے, 1 سے 2 سماعتیں دیکھیں گے, پھر اچانک سے کیوں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو ججز بھی اس پہ حیران تھے, خاص کر جو جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ ہے اس پہ تو خود جو 2 گروپس کہا جاتا ہے کہ بنے ہوئے ہیں, چیف جسٹس کا اور ایک دوسرا گروپ تھا جس کو بندیال صاحب کے بعد اعجاز الحسن صاحب جس کا کہا جاتا ہے کہ لیڈ کر رہے تھے, ان کے استعفے سے تو دونوں سائڈوں پہ ہی بڑی تشویش کی لہر دوڑی تھی کہ ان کا تو نہ کوئی کیس تھا نہ کوئی اور معاملہ تھا, لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایکسٹرنل پریشر بہت زیادہ تھا ان کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ اس کو زیادہ ایکسٹرنل پریشر تھا. آپ کہہ رہے ہیں ایکسٹرنل پریشر تھا؟ ہاں جی, ایکسٹرنل پریشر تھا, کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کافی عرصے سے پی ایم ایل این جو ایک پنجاب کی بڑی مقبول سیاسی جماعتوں میں سے ایک شامل ہوتی ہے, حکومت میں بھی رہے ہیں وہ, ان کی جانب سے ہر جلسے میں کی تصویریں لگا کے باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ پاناما کے بینچ کے نگران جج تھی, انہوں نے نواز شریف کو سزا دلوائی تھی. اس قسم کے بہت سارے معاملات ان کے اوپر چل رہے تھے جس پہ وہ کافی پریشر میں تھے. اور باقی جو ججز جن کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 3 سے 4 استعفے ایکسپیکٹڈ یہ ہیں یا جن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے سپریم کورٹ کی راہداریوں میں, ان کے خلاف بھی کیسز کوئی نہیں ہے, نہ کوئی کرپشن کا چارج ہے کسی پہ, لیکن وہ بھی شاید اسی قسم کا جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے یا جو ایک جس طرح کی سیاسی کمپین آگے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے بالخصوص نون لیگ کی جانب سے, شاید وہ بھی اس کا شکار ہو جائیں یا مزید کیا بنے, یا ان کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی پریشر آ رہا ہے, خاص کر جسٹس منیب اختر کے حوالے سے, کیونکہ ان کے جسٹس فائز جیسا کے ساتھ کوئی تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں, جیسا ہم نے سب نے پبلک نے دیکھا تھا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لائیو براڈ کاسٹ ہوئی اس میں بھی جسٹس قاضی فائز جیسا کا جب ریفرنس چل رہا تھا انہوں نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں, وہاں بھی کتنی تلخ کلامی دونوں کے درمیان ہوتی رہی ہے. وہ شروع سے ہی کہا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر ایک سرکل مارک ہوا یا وہ ٹارگٹ پہ ہیں کہ ان کے خلاف اگر کوئی چیز آئی تو شاید ان کا بچنا مشکل ہو, لیکن کسی قسم کا کوئی کرپشن کا یا مس یوز آف اتھارٹی کا چارج ابھی تک ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن بہت سے حلقے جو کہہ لیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو با اختیار ججز ہیں ان کے قریب ہیں, وہ یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ وہ کافی منیب اختر صاحب کافی پریشر میں ہیں
اور کسی حد تک ان کی خواہش بھی ہے کہ وہ ریزائن کریں کچھ حلقوں کی، لیکن ابھی تک ان کا استعفیٰ آیا نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ کی راہداریوں میں استعفے مزید آنے کی جو بازگشت ہے وہ ہمیں ضرور بڑی مہربانی ذوالقرنین اقبال صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین وقفو وٹھو था, وقفے खां पोइ मोटी अची इन मामले ते तफ़सील सां ॻाल्हायूं था. हीअ त इंतिहाई छिरकाईंदड़ ख़बर आहे त पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेके जज साहिबान आहिनि, आम तौरु इहो तसवुरु कयो वेंदो हुयो त प्रेशर जेको अचे थो उहो असांजे सिक्योरिटी इदारनि जे पारां अचे थो पियो, पर हिन भेरे सियासी कंहिं पार्टी जे दबाव जे करे, उनजी कैंपेन जे करे जज साहिबान इस्तीफ़ा ॾियनि, सो बि सुप्रीम कोर्ट जा जज साहिबान, इहा तमामु ख़ौफ़नाक ॻाल्हि आहे. इन ते गुफ़्तगू कंदासीं वक़फ़े खां पोइ. असां गॾु रहजो. वेलकम बैक नाज़रीन. अचो प्रोग्राम में सिलसिले खे अॻिते वधायूं. गुफ़्तगू वक़फ़े ते वञण खां पहिरियों ज़ुल्करनैन इक़बाल साहब असां सां गॾु हुआ इस्लामाबाद मां. ऐं सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो आहे उन हवाले सां हुन ॿुधायो पए त 2 जजनि ते इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं आहिनि, पर अञा 3 खां 4 जज वधीक इस्तीफ़ाऊं ॾींदा. तमामु ख़ौफ़नाक हुन जेको सबबु पिया ॿुधाया छो इस्तीफ़ाऊं ॾियनि था. सांगी साहब जो तजियो हुन ते पेश कयूं था. जी सांगी साहब. इन में सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त भई जेके बि इस्तीफ़ाऊं अचनि पियूं उहे सभु जेके उहे जज हुया, जीअं ज़ुल्फ़कार बि ॿुधाए पिए त ज़ुल्करनैन त भई उहे सभु उहे हुया जेके गुज़िरियल जेके बि 3-4 चीफ जस्टिस रहिया उन जे इलाही वेझा हुया. ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त उन्हनि जे जेके फ़ैसिला थिया जेके सियासी हवाले सां इलाही मशकूक फ़ैसिला हुया, जंहिंमें पानामा वारो केस नवाज़ शरीफ़ खे नाइल करार खोसे खां साकिब खां वठी बंदियाल ताईं, त उन जे करे उन्हनि जी सॼी जेका क्रेडिबिलिटी आहे उहा क्वेश्चन मार्क हुई. ॿी ॻाल्हि जेका आहे उहा आहे त ॿियनि केसनि में हीअ त अहिड़ा नाले वारा केस आहिनि, ॿियनि मामलनि में जेके आहिनि मामला को सिधा उन्हनि जा न हुया. त अच्छा ॿी जेका इन में इम्पॉर्टेंट शइ इहा थी बीहे त हाणे जेको चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इहो सॼो ॾिनो आहे उन मां हू इहो पियो वञे त भई कहिड़े क़िस्म जी जुडिशरी, कहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो सिस्टम जुडिशरी जो या ॿियूं जंहिंमें चओ कहिड़े क़िस्म जूं अदलिया में पॉलिसियूं हलंदियूं उन जो करे पियो. त उहो पियो करे जेके इलाही सारनि धुरनि खे क़ाबिल क़बूल न आहिनि. नतीजे में ही जेके अहिड़े क़िस्म जा जजिस अची विया आहिनि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां, उन में ज़ाहिर त आउं सम्झां थो त ख़ुदि जेके असांजूं मेजर पॉलिटिकल पार्टी उहे बि जवाबदार आहिनि, पंहिंजे पंहिंजे दौर में उन्हनि उन शइ खे वॉच न कयो. त उन जे करे उन्हनि सभिनी जेके बि जज आहिनि उहे चाहिनि पिया इन ते प्रेशर विझूं त जीअं इहो लॻे त असां वटि सॼो मतिलबु त चीफ जस्टिस आहे उन ते बेतमादी थी वई आहे, या इहो त जुडिशल सिस्टम सॼो जेको आहे उहो कोलेप्स थी वियो आहे, उहो सॼो विराइजी वियो आहे. त जेके वधीक इस्तीफ़ाऊं जेको ॿुधाए पियो ज़ुल्करनैन त 3-4 ॿियूं थियूं अचनि त उहो इहो ई मामिलो थींदो. पर हू चवनि था त ज़ुल्करनैन साहब ॿुधायो त इहो सॼो ख़ौफ़ आहे PMLN जी पारे में त उनजी हुकूमत ईंदी या उहो थींदा ऐं उहे पंहिंजो कैंपेन हलाईंदा, पोइ उन्हनि इलाइक़नि में उन्हनि जा मामला थींदा ऐं उन्हनि जी फैमिली जिते रहनि थियूं. ज़ुल्करनैन इक़बाल साहब इहो पंहिंजो एंगल ॾिनी. ॾिसो जुडिशरी खे ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि ऐं उन्हनि में वेठल माण्हुनि खे पॉलिटिसाइज़ करण जो कल्चर जेको इंट्रोड्यूस कयो उहो PTI कयो. उन जजनि जे बारे में बि लिखियो, उन जेके जनरल्स जे बारे में बि लिखियो, हुन सियासतदाननि जे बारे में त ख़ैर चलो लिखियो ई लिखियो. सांगी साहब तव्हां असां खां सीनियर आहियो, इहा PMLN हुई जंहिं जस्टिस सजाद अली शाह जे ख़िलाफ़ु पंहिंजो हितां जे कराची जे हिकिड़े जज साहब खे बीहारियो हुयो ऐं उहा सुप्रीम कोर्ट डिवाइड थी हुई. बाक़ाइदा अख़्तर रसूल जेको हुननि जो MP हो PMLN जो, ऐं ॿिया जेके हुननि जा इलेक्टेड माण्हू सुप्रीम कोर्ट जे पंहिंजो दरवाज़नि जे मथां चढ़ी जेको आहे बेंच जे दरवाज़नि जे मथां चढ़ी अंदरि दाख़िल थिया हुया ऐं उन्हनि हलंदी सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान गाउन पंहिंजा पाए भॼी जेको आहे पंहिंजो हुन में विया हुया चैम्बर में लिका हुया वञी. इहो वाक़िया असां थींदे ॾिठा आहिनि. PMLN इहे हरकतूं अॻे करे चुकी आहे. न उहो त बल्कि आउं तव्हांखे मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधायां, जंहिं ॾींहुं इहो वाक़ियो थियो आउं उन ॾींहुं इस्लामाबाद में हुउसि ऐं सुप्रीम कोर्ट में ई हुउसि. इन जेको अधु सीन जेको आहे उहो मूं पाण ॾिठो हुयो. अंदरि वारो सीन में उते एजाज़ महर हुयो, ॿाहिरें वारे सीन ते आउं हुउसि. इहो सॼो मूं लका ॾिठो आहे त उहो पंहिंजी जाइ ते आहे. पर आउं रीसेंट पास जी ॻाल्हि पियो करियां, जॾहिं सोशल मीडिया वग़ैरह, तॾहिं त उहो अमली मुज़ाहिरो हो. हाणे जेको सोशल मीडिया वारो मुज़ाहिरो आहे या जेको जलसनि में जीअं ॿुधायो पए दोस्त पंहिंजे इस्लामाबाद वारे, त उहो जेको मामलो उहो डिफरेंट आहे. पर आउं सम्झां थो त उन जे बावजूद बि मतिलबु त जुडिशरी खे एज़ अ सिस्टम, एज़ अ इंस्टीट्यूशन उन जी हिकिड़ी हद ताईं सस्टेन करे सघे थी.
पर जेकॾहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ खे इहो पतो पए थो न हिननि का ॻाल्हि आहे असीं हिन जे ज़रिए इन खे झुकाए सघूं था त पोइ हू ज़रूरु कंदा, त केरु केतिरो सस्टेन भार सही सघे थो उहो उन ते आहे। जुडिशरी खे असांजे साम्हूं काज़ी फ़ाइज़ सां जो केस आहे उनखे जेॾो प्रेशर विधो वियो, रेफरेंस अदा विया, ऐं पोइ उनजे साथी जजनि जेको आहे उनजे बारे में जेका आॾी पुछा कई, न सिर्फ़ु उनजी पर उनजी घरवारी का मोहतरम जेका उनजी असांजी भेण उनजी काज़ी फ़ाइज़ सां जी घरवारी जेका आहे उनजे ख़िलाफ़ु उहो कयो वियो। पर ज़ाहिर आहे ॿिन्ही पंहिंजो ज़ाल मुड़ुसनि जी इस्तक़ामत खे शाबस आहे, जन बाक़ाइदगी सां उहो सभु कुझु सठो ऐं बीठा सुरखरू थिया। हा, त हिते बि उहा ई ॻाल्हि आहे त भई जेकॾहिं तव्हांजा हथ साफ़ आहिनि, तव्हां जूं नियतूं साफ़ आहिनि, त पोइ ठीकु आहे, प्रेशर ईंदा आहिनि। ऐं जुडिशरी त हूंदी इन लाइ त पंहिंजे पाण खे गैर जानबदार रखे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं नुक़्ते ते किथे पंहिंजे पाण खे गैर जानबदार न रखियो आहे त ॻाल्हि पकड़ में ईंदी। जेकॾहिं के फाइनेंशियल आहिनि बंगलिंग्स आहिनि त उहो जेकॾहिं आहे त उहो त पोइ त ॻाल्हि पकड़ में ईंदी। त इन करे इन्हनि सभिनी जो जेको मामिलो आहे अपार्ट फ्राम उन जे त मुस्लिम लीग नून जेको कुझु करे पई ऐं जेको करे पई उहो ज़ाहिर आहे त सही न आहे। ऐं उनखे को एप्रिशिएट नथो करे सघां, बल्कि केरु बि एप्रिशिएट न कंदो। भई जुडिशरी खे जुडिशरी तौर ते रहणु ॾियो। भई हुनजो जुडिशियल काउंसिल आहे जंहिंमें जनरल नक़वी हा जी हुनजो केस वियो त उते सॼो मामिलो थी वियो, हुन पाण खे पोइ ते हटणो पियो। त अहिड़ा क़िस्म काज़ी फ़ाइज़ सां जे बारे में बि जेको रेफरेंस हुयो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में वियो, उन वक़्त जी हुकूमत सदर उन वक़्त जी जेका आहे असांजा ॿियनि इदारनि जी क़यादत जे बावजूदि बि ऐं जजनि जी मेजॉरिटी जे बावजूदि बि जंहिं इस्तक़ामत सां जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब जेको आहे उनखे फेस कयो, ज़ाहिर आहे उते मतिलबु ईअं सफ़ा अंध बि नथी चई सघिजे त उहो जंहिं वक़्तु चाहिनि त उहो कंहिंखे बग़ैर उनजे लताड़े बि नथा सघनि। बसि सिस्टम में जॾहिं शयूं हलनि थियूं त पोइ त उन मां इहो एक्सपेक्ट करे सघिजे थो उहो सिस्टम पंहिंजूं जेके मिस्टेक्स आहिनि, ग़लतियूं आहिनि, एरर्स आहिनि, उहो पाण उनखे। पर साईं साहब हाणे मसइलो जॾहिं अॼु पाण वेठा आहियूं ऐं पंहिंजो उन मामले ते पाण घणो न ॻाल्हायो आहे, तलत साहब खां बि सवाल कयोसीं। ॿियो भेरो जेको आहे आई आहे पंहिंजो करारदाद, तलत हुसैन साहब चयो त उन्हनि उते हालतूं मखदूश आहिनि, पर उन जे करे चूंडूं मुलतवी कजनि, उन जो कैटेगरिकली हुयो त न, ठीकु आहे। पर ही करारदादूं जे अचनि पियूं, मूं तलत साहब खां सवाल बि कयो पर शायदि उन प्रॉपरली ॿुधो कोन, त 8 जूं चूंडूं जॾहिं बीबी साहिबा शहीद थी चुकी हुई या मुल्क जे अंदरि जेका सूरत हाल हुई, 13 जूं चूंडूं जंहिंमें जेको आहे गिलानी साहब जे पुट खे जेको आहे बाक़ाइदा खणी करे त हलंदी कैंपेन मां खणी विया ऐं पीपुल्स पार्टी कंहिं बि इलाइक़े में कैंपेन न हलाए सघी पंहिंजो। इहा सूरत हाल जेका आहे हाणे त ओड़ी आहे छा जेकॾहिं ॾिठो वञे त? न, आउं नथो सम्झां त ओड़े क़िस्म जी सूरत हाल आहे। ॾिसो ही करारदाद जेका आई आहे इहो इन ते आहे त भई कंहिं न कंहिं तरीक़े सां या त डिले कजे या पोस्टपोन कराइण जो को मामिलो कजे या किथे उनखे सवालिया निशान विझिजे या इहो छो केरु चाहे थो जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी चाहे कोन थी चाहे, PMLN कोन थी चाहे, हा, जेकॾहिं PTI नथी चाहे, मुल्क जूं 3 वॾियूं पार्टियूं आहिनि सवाइ जमियत उलमा इस्लाम जे, ॿी कंहिं बि मेजर पॉलिटिकल पार्टी जे पारां अञा त इहो मौक़िफ़ साम्हूं न आयो आहे त असां चूंडुनि में इल्तवा चाहियूं था पिया। ॾिसो इन में जेको बि PTI वारो जेको मामिलो आहे उहो हाणे जेके बि गुज़िरियल 10 ॾींहं इहे छॾे इन खां पोइ ते जेकॾहिं ॾिसिजे त उन्हनि जो जेको कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इहो हुयो त चूंडुनि में रुकावट बणिजे। उन्हनि जो सॼो इन ते हुयो त भई इन मामले खे कंहिं तरीक़े सां छिकिजे। जीअं अक्टूबर में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उहो रिटायर थो थिए, उनखां पोइ एजाज़ुल हसन ईंदो, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उहो सॼी जेका बि आहे सोच हुई, जेको फार्मूला हुयो, उहो हाणे फिज़ल आउट थी वियो आहे। जहिड़े नमूने सां जीअं तव्हां सवेल ॿुधाए पए त ॿियनि मुख़्तलिफ़ इदारनि में उन में जेके माण्हू हुया जेके PTI जा सपोर्टर या कंहिं तरीक़े सां उन्हनि पॉलिसियुनि खे हलाईंदड़, उन्हनि जी हिकिड़ी छांटी पई थिए त ओड़े नमूने सां हिते बि छांटी पई थिए ऐं उहे सभई दुरियूं उन सॼे फार्मूला जा जेके बेनिफिशरी हुया उहे त उन कंहिं न कंहिं तरीक़े सां चाहींदा आहिनि त न त इहो त पाण ई ॻाल्हाइनि त असां त घणेई रड़ियूं कयोसीं पर ॿुधूं कोन। चलो सांगी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच असांजे पैनलिस्ट जनाब सुहेल सांगी साहब खे इजाज़त ॾींदा। सदाईं गॾु।